ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਲੇਅਰ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਟਵਰਕ ਲੇਅਰ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट स्विचिंग। नंबर 2 सर्विसेज प्रोवाइडेड टू ट्रांसपोर्ट लेयर। नंबर 3 इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कनेक्शन लेस सर्विस। नंबर 4 इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। नंबर 5 कंपेरिजन ऑफ वर्चुअल सर्किट एंड डाटाग्राम नैटवर्क्स। सब तो पहला गल करते हैं स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट स्विचिंग बारे। मान लो अपने को एक होस्ट आ जिसने एक पैकेट सेंड करना तो यह इसनू ट्रांसमिट कर दिंदा अपने जो नीयरेस्ट जो रूटर आ इसके कोल, चाहे इसनू लैन के थ्रू ट्रांसमिट करे या पॉइंट टू पॉइंट लिंक के थ्रू ट्रांसमिट करे ISP नू, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नू। ये हुण जो पैकेट आ ये हुण इसके अगले रूटर के उपर उन्ना टाइम स्टोर हुंदा जिन्ना टाइम यह उत्थे पूरी तरह कंप्लीट दी नहीं पहुँच जाता। ਅਤੇ जो लिंक आ उसने इसकी जो प्रोसैसिंग आ वो मतलब जिस प्रकार कोई चैकसम वैरीफाई करना या कुछ होर करना इस प्रकार की प्रोसैसिंग नू फिनिश ना किया होवे। इस तो बाद इसनू उसे पाथ के उपर इस तो अगले रूटर के उपर फॉरवर्ड किया जाता जिन्ना टाइम कि अखीर दे विच अपनी डैसटीनेशन होस्ट कोल पहुँचना जाए जिथे इसनू डिलीवर करना है। यह जो मैकेनिज्म है इसनू स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट स्विचिंग आख्या जाता। नंबर 2 सर्विसेज प्रोवाइडेड टू ट्रांसपोर्ट लेयर। जो नैटवर्क लेयर है यह ट्रांसपोर्ट लेयर नू नैटवर्क लेयर टू ट्रांसपोर्ट लेयर इंटरफेस के थ्रू कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यह जो सर्विसेज ने यह नीचे लिखे जो गोल्स ने उन्होंने ध्यान में रख के डिजाइन की जाती हैं। नंबर 1 यह जो सर्विसेज ने यह जो भी रूटर टैक्नोलॉजी आ उस तो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए ने। मतलब भविख के जेकर किते भी रूटर टैक्नोलॉजी के कोई चेंज आता तो उसका असर इन्ह सर्विसेज के उपर ना पवे। ट्रांसपोर्ट लेयर आ जो वो नंबर ऑफ रूटर टाइप ऑफ रूटर जो टोपोलॉजी ऑफ रूटर तो की होंगी शील्ड होंगी है इसका वो उपर मतलब इन्ह चीज़ों का ट्रांसपोर्ट लेयर के उपर कोई भी प्रभाव नहीं पैना चाहिए। जो नैटवर्क एड्रैस ट्रांसपोर्ट लेयर में अवेलेबल ने वो यूनीफॉर्म नंबरिंग प्लान का इस्तेमाल लैन ਅਤੇ वैन ਦੇ ਵਿੱਚ भी करनगे। नंबर 3 इंप्लीमेंटेशन ऑफ कनैक्शन लैस सर्विसेज। जेकर एक कनैक्शन लैस सर्विस ऑफर की जाती है तो जो पैकेट होंगे ने वो नैटवर्क के विच इंडिविजुअली इंजैक्ट किए जाते हैं और जो इन्हों की रूटिंग की प्रोसैस होंगी वो भी एक दूसरे तो इंडिपेंडेंटली की जाती है। कोई भी शुरुआती या एडवांस के सैटअप नहीं करना पैंदा। इस कॉन्टैक्स्ट के विच जो पैकेट्स ने उन्होंने डाटाग्राम आख्या जाता है और जो नैटवर्क है उसनू डाटाग्राम नैटवर्क कहा जाता है। इत्थे इस छोटे जिहे नैटवर्क के अपने को दो होस्ट ने, होस्ट H1 ते H2। होस्ट H1 दे विच एक प्रोसैस है P1 और होस्ट H2 दे विच दूसरी प्रोसैस है P2। इन्हां दोनों के विचकार एक नैटवर्क है जिसके विचकार जिस नैटवर्क से ABCDEF अपने को रूटर दिते हुए हैं। इन्होंने रूटर्स के थ्रू जो डाटा गा जो प्रोसैस P1 ने डाटा गा P2 नूं ते P2 ने P1 नूं भेजना है। हम स्टार्टिंग के विच देखते आप कि जो A आ इसका A रूटर का इनिशियल टेबल की होगा A टू A कुछ आपको लोड नहीं। A तो जो आप B तक जाना तो अपने को सिंपल एक रूट है B तक का। A तो जिस तरह आप C तक जाना तो अपने को सिंपल सीधा रूट है C तक का। उस तो बाद जो आप A तो लैके D तक जाना A रूटर ने कोई पैकेट पहुँचाना D तक तो अपने को जो रूट है वो A टू B B टू D है। तो उस तो बाद जेकर आप कोई डाटा E रूटर के कोल पहुँचाना A तो लेके तो अपने को जो रूट होएगा वो की होएगा A टू C C टू E। इस तो बाद जेकर आप F के कोल लेके जाना कोई भी अपने F राउटर कोल लेके जाना डाटा A तो अपने को रूट होएगा A टू C C टू E E टू F। हुण मान लवो इस एग्जाम्पल के अपने को जो मैसेज है वो जो मैक्सिमम अपना पैकेट साइज होगा उसका 4 गुना है। तो मतलब जो नैटवर्क लेयर है उसनू इस पैकेट नू या इस मैसेज नू 4 पैकेट के 1 2 3 4 के वंडना पेगा। तो हरेक ये जो 1 2 3 4 नंबर पैकेट ने इसनू रूटर नंबर A दे कोल भेजना पेगा। हरेक जो रूटर आ उसका एक इंटरनल टेबल आ जो इसनू दसेगा कि
ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋ ਪੋਸੀਬਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਸਦੇ ਲਈ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਪੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਣੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਟੇਬਲ ਐਂਟਰੀ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੱਕ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਆਊਟਗੋਇੰਗ। ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਲੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਜੋ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਕਨੈਕਟਡ ਲਾਈਨ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡਾਟਾ ਭੇਜਣਾ A2 ਹੋਸਟ H2 ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਗਾ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ P2, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰੂਟਰ ਲਿੰਕ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੈ F, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ E। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ A ਦਾ ਟੇਬਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ F ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ C ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, E ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ C ਦੇ ਥਰੂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ C ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ C ਦੇ ਥਰੂ ਆ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ C ਦੇ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪੈਕਟ ਨੇ 1 2 3 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, C ਰੂਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ A to C, C to E, E to F, F to H2। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਕਟ ਸੀ ਉਹ A to C, C to E ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ 4 ਨੰਬਰ ਪੈਕਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ B ਦੇ ਥਰੂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪੈਕਟ ਨੂੰ B ਦੇ ਥਰੂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ A ਦਾ ਟੇਬਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ A to B ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਪਾਥ ਹੈ B ਦੇ ਥਰੂ, ਜਦੋਂ C ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਪਾਥ ਹੈ C ਦੇ ਥਰੂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ D ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਪਾਥ B ਰੂਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ E ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਉਸਦੇ ਲਈ D ਦੇ ਥਰੂ, ਜਦੋਂ F ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਉਸਦੇ ਲਈ ਵੀ D ਦੇ ਥਰੂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਸ 4 ਨੰਬਰ ਪੈਕਟ ਨੂੰ B ਰੂਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ A ਦਾ ਟੇਬਲ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ A ਤੋਂ ਜੋ 4 ਨੰਬਰ ਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ B ਕੋਲ ਜਾਵੇ, B ਤੋਂ D ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ, D ਤੋਂ E ਦੇ ਕੋਲ, E ਤੋਂ F ਦੇ ਕੋਲ, F ਤੋਂ ਹੋਸਟ ਨੰਬਰ H2 ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ P2 ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜੋ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਜੋ ਟੇਬਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਰੂਟਿੰਗ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੈਂਦਾ ਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋ ਪੈਕਟ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਭੇਜਣਾ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਨੂੰ ਰੂਟਿੰਗ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਓਰੀਐਂਟਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ 1 2 3 ਪੈਕਟ ਇੱਕੋ ਰੂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਗਏ ਅਤੇ 4 ਨੰਬਰ ਪੈਕਟ B ਰੂਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਓਰੀਐਂਟਡ ਸਰਵਿਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸੋਰਸ ਰੂਟਰ ਤੋਂ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਰੂਟਰ ਤੱਕ ਜੋ ਪਾਥ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਟਾ ਪੈਕਟ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਰਚੁਅਲ ਸਰਕਟ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਨੈਟਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਸਰਕਟ ਨੈਟਵਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਰਸ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨ ਤੱਕ ਦਾ ਰੂਟ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੈਟਅਪ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਪਾਰਟ ਵਜੋਂ, ਅਤੇ ਰੂਟਰ ਦੇ ਜੋ ਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੂਟ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਰੂਟ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹੀ ਰੂਟ ਇਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਦੀ ਵਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਓਰੀਐਂਟਡ ਸਰਵਿਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੈਕਟ ਕਿਸ ਵਰਚੁਅਲ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਵੋ ਹੋਸਟ H1 ਨੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਹੋਸਟ H2 ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜੋ ਟੇਬਲ ਆ, ਹਰੇਕ ਜੋ ਰੂਟਰ ਆ ਉਸ ਦੇ ਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ A ਟੇਬਲ ਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲੇ 2 ਰੋਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਨਕਮਿੰਗ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਆਊਟਗੋਇੰਗ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇਕਰ ਹੋਸਟ H1 ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਨੰਬਰ ਹੈ 1 ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰੂਟਰ C ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਨੰਬਰ 1 ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ C ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ C ਰਾਊਟਰ ਕੋਲ A ਰੂਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ E ਰੂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਨੰਬਰ ਕੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ 1।
ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਈ ਰੂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਕਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੀ ਰੂਟਰ ਕੋਲੋਂ ਜਿਸਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਫ ਰੂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਨੰਬਰ 1 ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਵੋ H3 ਹੋਸਟ ਵੀ H2 ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ H3 ਹੋਸਟ ਹੈ ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਇਰ 1 ਨੂੰ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਹੋਸਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜੋ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਨੰਬਰ 1 ਵਾਲਾ ਇਹੀ ਓਨਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ H3 ਜੋ ਹੋਸਟ ਹੈ ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਨੰਬਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਨੰਬਰ 1 ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਨੈਟ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਵਰਚੁਅਲ ਸਰਕਟ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਜੋ ਰੂਟਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੋ ਐਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ A ਦਾ ਟੇਬਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਰੋ ਆਈ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ A ਰੂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਪੈਕਟ ਆਏਗਾ H3 ਹੋਸਟ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਨੰਬਰ 1 ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ C ਰੂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਨੰਬਰ 2 ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ A ਰੂਟਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋ ਡਾਟਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਸਟ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ 3 ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ C ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਡਾਟਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ C ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜੋ ਰੂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ C ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ C ਰੂਟਰ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਡਾਟਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਦ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਨੰਬਰ 1 ਉਹ H1 ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ H3 ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ A ਰੂਟਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ C ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਇਸ ਨੇ ਭੇਜਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ H3 ਦੇ ਡਾਟਾ ਲਈ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਨੰਬਰ ਉਸਦਾ 2 ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ C ਜੋ ਰੂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਦੇਖਦਾ ਕਿ A ਰੂਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਸਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਨੰਬਰ 2 ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਜੇਗਾ ਅੱਗੇ E ਰੂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਸਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਨੰਬਰ 2 ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ E ਰੂਟਰ ਹੈ ਉਹ C ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਾਟਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰੇਗਾ ਵਿਦ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ, ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ F ਰੂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਦ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਨੰਬਰ 2। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕੌਨਫਲਿਕਟਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਰੂਟਰਸ ਨੂੰ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਪੈਕੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਨੂੰ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਲੇਬਲ ਸਵਿਚਿੰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਓਰੀਐਂਟਡ ਨੈਟਵਰਕ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ MPLS ਜਾਂ ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲੇਬਲ ਸਵਿਚਿੰਗ ਹੈ।